आज्ञा परिचयटा जय जगन्नाथ मो ना निरंजन सेनापति घर पुरी डिस्ट्रिक्ट रे वर्तमान जो गो सुरक्षा उपरे बहुत प्रश्न चाहूँ गोरु मानू मुर्मुष अवस्था कंटेनर रे एवं पियाज गाड़ी भितर आलू गाड़ी भितर जो टाइप नौ गो हत्या चली से बाबद आप कौन कह प्रथमे मोर सारा ओडिशावासी की नमस्कार। निजे सजग नहले आमर ये जो गो सुरक्षा बा गोरु मानक ऊपर विपद निश्चय रही भी। प्रथम कथा है आमे तो सजग ना जदि आमे सजग था आज गोमाता विपद न था। जो गोमातार क्षीर दही छेना गोबर ठारू आरंभ कर तार प्रत्येक जिनिस मनीषर निहाती जोड़ा माने निहाती जरूरी। आज आम सी अवहेलित अच्छा आजिका समाज रे लोक गोरु गाई अपेक्षा कुकुर रखा पसंद कले। प्रथमे लोक मैंने ही सचेतन हूँ ये गला प्रथम जिनिस। द्वितीय जिनिस हूँ जमती आम मानकर घर द्वार बा घर संसार परिवार अच्छी बा आमर निजर घर द्वार अच्छी सेमती गोरु मानकर किसी संपत्ति अच्छी सेटा कह जाए गोचर। आजिका समाज रे से गोचर आउ नाही। ए मनीष से गोचर को सब नहीं सारे। सरकार तो बहुत बहुत पदक्षेप नौ बहुत भल भल पदक्षेप नौ कि सरकार मोर गोटे अनुरोध ये जो गोचर संपत्ति जोटा कि आमे जाचे गोरु मानक चरवाई गोरु मानक सुरक्षा किसी गोटे संपत्ति रखाई से गोचर कहती सेटा को आजिकल लोक खाई सारे। आ गोरु गाई आजिकल कौन कर बुली बुलिकी पॉलिथिन जरी खाई मरुंच गोरु को खाद्य मिलूनी गोरु पॉलिथिन जरी खाऊं लोक मैंने गोरु रखापी जो भी इच्छा करुँच गोरु गाई गोरु रखापी से रखुना रखिले भी कौट रखिए से आजिका डेट्रे तो गोचर संपत्ति ना गोचर संपत्ति तो समस्ते नहीं सारे। ये है प्रथम जिनिस गोचर संपत्ति उद्धार न कले गोरु रे कौटी से प्रथम रू गोटे जिनिस सरकार को अमलू बा कौ जुगरू अच्छी गोचर गोचर को कहीं नहीं पारती। आ गोचर को जो मैंने नौ से भलरे भी रही पारे कहीं से गोमाता को अभिशाप से जलीजे। तापरे आम मानकर प्रथम कर्तव्य हूँ प्रत्येक एरिया रे थिबा गोचर संपत्ति को आम उद्धार करवा। धरा जाऊ गई गोरु बुलूं कौटी किसी खावाई पाऊना गोटे गोचर संपत्ति तो थे छाड़देले से पड़िया से चरी बुली चली पारे। आज कहीं गाई गोरु रास्ता मुहां आपड़ भावुं कि गाई गोरु जब मैंने किणिकी नौ व्यवसाय कर जो दयनीय अवस्था मुझे देखुची प्राय टीवी मीडिया सामने देखुची जे कौतर कंटेनर केतले पियाज गाड़ी रे जो भाई अवस्था गाई गोरु को बांधिकी बेकू चिपिकी हुए तो माने किए मरी जाऊँगी कि अणनिश्वास मर जो दयनीय अवस्था नौ कौन प्रशासन जानूनी बारंबार 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 ये घटना घटुची कौन प्रशासन जापर। प्रकृत जिनिस हूँ प्रशासन भी ये सब जाणिकी भी चुप होगा पड़ू प्रशासन हाथ में भी किसी उपाय नहीं। गाई गोरु तो माने रास्ता बाट को आसिले जो माने गोरु चलाणी बा गो बेपारी अच्छा से मैंने कौन कर जदि 5टा गाई गोरु किणुंट आउ 5टा 10टा 15टा रास्ता बुलूँ आपड़ ए जाऊना रास्ता देखिए अनेक गाई गोरु बुलते राति अध 3 पर कहीं रास्ता को गाई गोरु आसुँच ए रास्ता डिवाइडेड मझे जो घास अच्छी पुल अच्छी जहाँ सब अच्छी या देखिए सबुज देखा आज आसी पहुंची रास्ता पर पहुंचला गाई गोरु से नहीं जाऊँच किए जगुची राति अधे ना। तापर आउ किसी व्यक्ति अच्छा जो मैंने कि गो सुरक्षा आगे कि आउ कि लोक अच्छा आमरी लोक भी अच्छा कि गोरु को केमती सप्लाई कर से विषय भी चिंता कर। अवश्य एपाई गो सुरक्षा को नजर रखी अनेक पिलांकर निरीह पिलांकर जीवन गलानी धन्यवाद देवी गोटे गोटे पिला भी अच्छा गो सेवा करने जीवन को समर्पण कर दौरान कि जीवन प्रकृत मूल्य को बुझापी कहीं ना बुझिपारे ना नहीं। से मोर गोटे सरकार को अनुरोध जे गो चालाण जोटा होची सेटा तुरंत बंद करा जाऊ। तापर गो चालाण को बंद करिया प्रथम आम मानू सजग हवा पड़ो। गाई गोरु रास्ता मुहां आज हेले कहीं कहीं ना खाइबा पाऊना आपड़ चलतु सहरवासी ग्रामवासी आजिकल तो ग्रामांचल किसी ना सब प्राय सहरांचल हो गला ग्रामांचल भी सहरांचल को कहले भी अत्युक्त हेनी। कि प्रथम जिन हूँ कौन ना घरे जेकोसी घरे रोषेईवास होकर परिवा चोपा हो जेकोसी जिन चोपा तोराणी भल मंद जो गुड़ा मिलूँ लोक आजिकल सब फिंगी दौरान पॉलिथिन गुरेकी किंतु गोटे दुआर मुहर कुंडटा रखा से परिवा चोपा तोराणी सब दबा गोरु मान रखा होनी किंतु कुकुर को बस कोले खुआई दौरान किंतु गो माना गोमाता जहाँ आम सब पाऊे ताकू किंतु दवाई किसी ना गोटे घर दुआर मुहर मुझ समस्त गोटे अनुरोध करी देखु आपण घर दुआर जो तोराणी पेज परिवा चोपा जहाँ सब जिन आनुषंगिक अच्छी से पॉलिथिन हटई दिंतु
ଏଇ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଟାଇପର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥିବେ, ଆପଣ ନଜର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଖାଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, କିଛି ଖରାପ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଗୋଚରକୁ ନେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଗୋଚର ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ପାଖରେ ଆପଣ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାରକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କିଛି ଫରକ ନ ପଡୁଛି ତାହେଲେ ଯେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆପଣ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତହସିଲ ଅଫିସ ବା ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ବା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ବାନ୍ଧି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବା କେମିତି କାଲି ସକାଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚର ବାହାର ନ କରିଦେବେ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ହୁଏତ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ କୋଉଠି ବୁଲୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ନ ଯିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଶାଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବା ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୋଶାଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ସେଇଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିପାରିବେ, ରହିପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଗୋଚର ନାହିଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ରହିବ କୁଆଡେ? କିଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିବ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଗାଈ ଗୋରୁ କାହିଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଚଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଗାଈ ଗୋରୁ ନେଇ କୋଉଠି ଯିବେ? ମୁଁ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଗୋଟେ ମୋ ଗାଁରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ କି ଆଉ କୋଉଠି ଦୂରକୁ ଯିବି, ଗୋଟେ ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି, ଗୋଚରଟା କୋଉଠି ନାହିଁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ବାନ୍ଧିବି କୋଉଠି? ଆଜିକାଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଜର କରନ୍ତୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହଉଛି। ହୁଏତ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଉଭୟଙ୍କର ମାନେ ଧନହାନି ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ତଳର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ଆମର ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଚର ଅଛି ଆମର ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଛି, ଆମର ସେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଯାଇଛି। ସେ କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଣିକି କେନାଲ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି। ବାନ୍ଧବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି ନା ରସିଟା ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, ଯିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ସେ ବି ଦୂରରୁ ନଜର କରିପାରୁଛି ନ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପଡୁଛନ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କାହିଁକି ଲୋକ ଆଜି ବନ୍ଧ ତଳକୁ ଆଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଧ ତଳରେ ଯୋଉ ପାଣି ଟିକେ ବାଜୁଛି ବା ସେଠି ଘାସ ଫାସ ହଉଛି, ଲୋକ ଆଣି ସେଠି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଚରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଜାଗା ନାହିଁ ନା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହବା ଦରକାର। ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯଦି ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ତାପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରାୟ କେତେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଧରାଯାଉ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଗୋରୁ ଅଟକେଇ ଦେଲି, ମୁଁ ଆଜି 5 ଜଣ ଯାଇକି ଆମେ ଅଟକେଇଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ 15 ଜଣ ଆସି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଶାସନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମକୁ ମାରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଯଦି ସେତିକି ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଯାଇ ତାକୁ ରଖିପାରୁଛୁ, ଯଦି ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ହଉଛୁ ସେମାନେ ତ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇ ଦେଇ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆମ କାମ ବୁଝିକି ଦେଇ ପଳେଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଗାଡ଼ି ଗୋରୁ ଖସେଇବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ରହିବ ଯେ ଅନାବାତି ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲେ ଗୋରୁ ମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଗୋରୁ ମାତା ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇପାରିବ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଯିଏ ମୋହନ ବାବୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିପୁଲ ସିଏମ୍ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବି ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ, ଏତେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉଟା ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ଥିବା ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପାଉଛେ ଆଉ କେବେ କୋଉଠି ପାଇବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ସେଇ ଗୋରୁ ମାତାଙ୍କ ଦେହରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମର କାମ ଉପରେ ଲାଗେ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଦଉଛି ତା ଜୀବନ ଆଜି ବିପଦରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଚିଠି କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ଥିବା ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ତାକୁ ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଉ। ଆଉ ଏତକ କଲେ ବୋଧେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଲାଗିବ ଏତକ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଗୋରୁଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।